Hello friends, Namaskaram. So, in the nammal നോക്കാൻ പോകുന്ന ടൂളാണ് സിമിലർ കണ്ടന്റ്. സിമിലർ കണ്ടന്റ് is also it's a kind of AI based SEO content tool ആണ് which help us to optimize our content in the topics എന്തെന്ത് കവർ ചെയ്യണം. As we have seen like phrase പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ടൂൾസ് നോക്കിയത് പോസ്റ്റ് സ്പേസ് അതെല്ലാം ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സിമിലർ കണ്ടന്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു ബി ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് SEO റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് വേരിയസ് ഫീച്ചർ വിത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടൂൾ. സോ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ ടൂൾ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്കോർസ് കിട്ടും, എന്തിൻ്റെ കീവേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. SEO content writing apps for marketers ആണ്. സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് LSI keywords, readability checkers, Google rank predictors, topic idea generators. So how it work, insert your target keywords. So അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ സജഷൻസ് തരും. ആ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ സജഷൻസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ ഓപ്റ്റിമൈസ് അവർ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് predict our ranking, what would be the expected ranking will be. Check readability score, എത്രയാണ് readability score, all these features. Other than that, so ultimate shareable links, backlink difficulty, content rewrite, headline analyzer, question analyzer, keyword efficiency index. So ഇത്ര സെക്ഷൻ ആണ്. over 28,000 plus optimized text and still continuing. So എത്ര clients ഉണ്ട്, keyword research projects, എത്ര languages ഉണ്ട്, you can see all these things. Okay, so don't just take word for it. Similar content for free. So നമുക്ക് ഫ്രീ ട്രയൽ ഉണ്ട്. just go and try it. ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. so let's pricing നമുക്ക് നോക്കാം. what is the pricing? So free for life, beginning who wants to check an article. So one article projects, 2 keyword index, keyword difficulty checking, one text, everything is there. Ranking prediction pinne priority support matram illa free trial nathu. Then 99 per year. So these are the other sections. So you can just go and check it out with the free trial ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നോക്കുക. So let me take you to the നമ്മുടെ ലൈവ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് where we have like working on the project. So നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സാക്ട്ലി ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. So again first start with a project. So let's create my project separately. So search query. So what are the search query? Enter a focused topic for your content. So നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് എഴുതാം. SEO for small businesses. So SEO for small businesses ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്. So let's move to next step. Location എവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. You can see that what are the location options are available, and based on that you can select your location. So India is our location, so I will move to English. Language English. Other than English, what are the languages available? Just check. No Malayalam. Let's check Hindi. Hindi is there, so you can work on Hindi also. So as of now I am going with the English. So let's English only. Select English. Move to next. ഡിവൈസ് ഏതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണോ, മൊബൈൽ ആണോ, ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആണോ. സോ വാട്ട് എവർ ദ ഡിവൈസ് വി ആർ ലുക്കിംഗ്. സോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇസ് ദ വൺ വിച്ച് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ. സോ ലെറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ്. You need to wait for some time. It's taking its time to create the project. Let's wait. So automatically content optimizing section nathoട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മളവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്തോട്ടാണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടന്റ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ സെക്ഷൻസ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി സ്മോൾ ഫോർ SEOയുടെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ത് കീവേഡ്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, suggestions they are start giving me. So phrases. So what are the phrases we need to have in our article? You can just see that multiple ഓപ്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ട്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും, ഇവിടെ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യും. സോ ഹൗ ലൈക്ക് എന്തെന്ത് സാധനം മിസ്സിങ്സ് ആണ് അല്ലേ. സബ് ടോപ്പിക്സ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ സബ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഐ ഹാവൻറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് സബ് ടോപ്പിക്സ്. Click on the generate.
So generate the topic readability scores. What are the subtopics we need to put? Terms, search engine, local SEO, small business owners. So these are the things we need to use. Small business owners, search engine. So namakku we can put it something like this. Control X. So നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്താണ്, പിന്നെ വൈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഇസ് important for small business owners. Then what is SEO, then what is local SEO, what is search results. So search engine കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് search results എടുക്കാം. So what is search results, so what is organic search results. So this will be my topics which I am going to include in this article. I am going to write content on that. So we have more option to generate, so you can generate more topics. So ഇത് കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ we can generate on here. So നമുക്ക് ടോപ്പിക് വന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് terms, what are the keywords നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻസ് ആണ്. Then ranking factors. So what is the ranking factors എത്രയാണ്. So TF/IDF സ്കോർ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ടോപ്പിക് റീഡബിലിറ്റി സ്കോർ ഇതിപ്പം കണ്ടന്റ് അനലൈസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലേ വരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര വരുന്നില്ല. സോ ഈവൻ ദോ കീവേഡ് കവറേജ് 4.48% ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓൺ 100%. സോ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റാങ്കിങ് സ്കോർസ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് ടേംസിനകത്തോട്ട് തിരിച്ചു വരാം. സബ് ടോപ്പിക്സ്, റാങ്കിങ് പ്രഡിക്റ്റേഴ്സ്, റീഡബിലിറ്റി സ്കോർ. സോ ഇത്ര സെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷനകത്ത് അവൈലബിൾ ഉള്ളത്. ദെൻ വി ഹാവ് ഓപ്ഷൻ ടു ഷെയർ ദിസ് ലിങ്ക്. സോ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇത് വിൽ ബി എക്സ്പയർഡ് ഓൺ ദിസ് ഡേറ്റ്. സോ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എക്സ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ കണ്ടന്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ my content writer can come here and write on this particular topic. So അത് ആ URL വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ടു ഓപ്പൺ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻസ്. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു അനദർ ഓപ്ഷൻസ്. സോ നമ്മുടെ ഇപ്പം റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനകത്തായിരുന്നു. സോ നോൺ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ്. നൗ ലെറ്റ്സ് സേവ് ഇറ്റ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓസം പ്രൊജക്റ്റ് ഇസ് സക്സസ്ഫുള്ളി സേവ്ഡ്. സോ നൗ വി മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കണ്ട് നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ അത് 4 ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി പിന്നെ സ്കോർസ് എല്ലാം കാണിക്കും. സോ വാട്ട് എവർ ദ കണ്ടന്റ് വി റൈറ്റ് വി ക്യാൻ കം ഹിയർ ആൻഡ് പുട്ട് ദാറ്റ്. Okay, so that is content optimizer ആണ്. Now let's check topical difficulty checker. So how difficult is a topic? So this is the topic small business. So നമുക്ക് ഇത് സെർച്ച് ചെയ്യാം topical difficultyയിൽ. സോ വെൻ ഐ ടോപ്പിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റഗറീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ കീവേഡ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് KEI എത്രയാണ്, ഇത്ര റേഞ്ചാണ്. ടോപ്പ് സ്കോർ അഹെഡ് എത്ര പേരുണ്ട്, 52% ആണ് അവരുടെ സ്കോർ. സോ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് നടക്കുന്നത് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ സൈറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് റാങ്കിങ് ഓൺ ദ ടോപ്പ്. സോ നമുക്ക് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ലാൻഡ് ഉണ്ട്, റാങ്കിങ് അലക്സ ഉണ്ട്, ക്യാമ്പെയിൻ മോണിറ്റർ ഉണ്ട്, HRF ഉണ്ട്, യോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ജനറൽ ഉണ്ട്, വേർഡ് സ്ട്രീം ഉണ്ട്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബാക്ക് ക്ലിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി 10.9 അറൗണ്ട് ഉണ്ട്, CPC, സെർച്ച് വോള്യൂം, എവറേജ് ക്ലിക്ക്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വൺ വേർഡ്സ് SEO ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്, TF/IDF എത്രയാണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എത്ര വട്ടമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആളുകൾ, 3 വേർഡ്സ്.
എത്ര വട്ടമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? 2 words, what is the frequency? 3 words, what is the frequency? ലൈക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് എത്ര വട്ടമാണ് ആളുകൾ അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻസ്. സോ നമ്മുടെ SCRP റിസൾട്ട്സ്, ഗൂഗിൾ SCRP റിസൾട്ട്സ് വരുന്ന അവരുടെ സ്കോർസാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ സെർച്ച് ഇഞ്ചിൻ ലാൻഡ് ആണ് ടോപ്പിൽ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് സ്കോർ വരുന്നത് 51.4 ആണ്. ചാർട്ട് RD ബാക്ക്ലിങ്സ് 70 ബാക്ക്ലിങ്സിൻ്റെ അറൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടി. So now let's move to see that what else, like ultimate guide Yoast inde undu 27 backlinks undu, 11 RD undu, referring domains and nammade charts and score. So this is the nammade oru topic difficulty checker aanu. So nammade etra difficult aanu topic nanu. So keyword effective index എത്രയാണ് അതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. SEO for small businesses ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അറൗണ്ട്. സോ നമുക്ക് സെർച്ച് വോല്യൂം ഈ പർട്ടിക്കുലർ കീവേഡിനും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതും കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷുഡ് ഐ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. ദെൻ കണ്ടന്റ് ഓപ്റ്റിമൈസർ ആണ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ. നമുക്ക് സിമിലർ ഹെഡ്ലൈൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ ഇന്റർ എ ഹെഡ്ലൈൻ ഹിയർ. സോ SEO. സോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടോപ്പിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത സെക്ഷൻസ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടന്റ് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ SEO ഫോർ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് കോപ്പി SEO ഫോർ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ്. SEO ഫോർ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ് അനലൈസ്. നമുക്ക് സിമിലർ ഹെഡ്ലൈൻ അനലൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഹെഡ്ലൈൻ റിസൾട്ട്സ്. സോ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ് റിഫറൻസ് 100, സെൻറ്റിമെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇമോഷണൽ സ്കോർസ് ഉണ്ട്, SEO ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിവിങ് നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈനിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് തരുന്നത്. SEO ഫോർ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ് ടു ഗ്രോ ഓൺലൈൻ. സോ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത്. സോ 2 എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സ്കോർ, top 10 SEO tips for small businesses to grow online. So relevance, emotion scores, relevance, small business SEO tops mendi kudi. So that is the headline analyzers. You can see analyze your headlines. Then topic idea generators. So let's move to topic idea generator. ഇവിടെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ കീവേഡ് ഇടുക. So what is our keyword? SEO for small businesses, language English ആണ് generate. So we'll see that what are the different topics we can go and write for. So topic idea for keyword SEO small businesses. You can write SEO for small business SEOs എന്താണ്, small business SEO basics, small business SEO consultant, search engine optimization, business owners, effective small business SEO strategies. So you can see that effective small business SEO strategies. So ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ I can just see that this particular topic can be I can cover. So I can export all the datas together. SEO tips ne മാത്രമാണെങ്കിൽ import SEO tips, important SEO tips, search optimization, massive amount of SEO traffic, search engine optimization tips, small business. You can see that all the topic. And what we can do is topic idea generate ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന export അടിക്കാൻ പറ്റും. So file name small SEO tips and XLS file ആണോ, CSV ആണോ, text ആണോ, auto width export. So that complete data can be automatically given there. So that is like എന്താ പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സെക്ഷൻസ് ആണ്. സോ എക്സ്പോർട്ടായി. സോ ഈ കീവേഡ് ഐ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ് ഈ കീവേഡിൻ്റെയും പുറത്ത് നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എഫക്റ്റീവ് സ്മോൾ business SEO strategies. So let's see that what other topics ideas they are actually going to give us. So let's wait to get generated.
So the generate I, now you can see that effective small business SEO strategy, small business SEO strategy help, small business idea, cost effective digital marketing techniques. So this can be another topic for me. Cost effective digital marketing strategies, highest ROI for any online marketing tactics, important benefits of digital marketing. So some of the topics I got where I can go and I can rewrite the content based on that. So this is, I think, like ഇപ്പോൾ വരെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിനകത്ത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഐഡിയ ജനറേറ്റർ ഈസ് മോർ ഡെപ്ത് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ലുക്സ് ഗുഡ്. Then now we need to go to next feature, that is question analyzer. So let's put our keyword. So our main keyword was SEO for small business owners. So let's SEO for business smallers. Find questions based on keywords or domains. So നമുക്ക് keywords വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് find questions. Let's wait. So questions are ready. What is explorative removal practice? How to target a smart device owner video campaign? Why a small website first page Google search? How to target business owner on Facebook ad? How to target business owners? Is Google limit search results? How to add properties Google travel hotels? What is the Google search badge? How to target small business owners? Does Google limit search result? Do emoji little tag help? How to fix multiple on his page? So these are the questions so generated. So that's the question analyzer. Now let's move to another content rewrite. So paste your content and that will rewrite here. So let's find some content online and let's see that how we can rewrite it. So നമുക്ക് കണ്ടന്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഐ ഹാവ് ലെറ്റ്സ് ഒരു ആർട്ടിക്കലിനകത്തുനിന്ന് ഞാൻ കോപ്പി അടിച്ചാണ്. സോ നമ്മുടെ കീവേഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട്സ് ആണ്. സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കോപ്പി അടിച്ചാണ്. സോ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് rewrite total word count and paragraph count എത്രയാണെന്ന്. So let's click on the rewrite option. So rewrite I can done. So now നമുക്ക് നോക്കാം local SEO versus SEO. What is the difference? The main difference. Okay, the key difference will be like the main difference. The main difference, the key difference between SEO and local in what, which converted into what search results you want them to appear. The proper ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇത് റീറൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. SEO is about ranking in a search result, do not ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. റാങ്കിങ് എ സെർച്ച് റിസൾട്ട് that don't depend, so do not depend on a specific locations. Okay, so those are the things. Okay, so now let's go and check. സോ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഈ കണ്ടന്റ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് സ്മോൾ SEO ടൂൾസിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന പ്ലിരിസം ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഹൗ മച്ച് ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ് ഇറ്റ്സ് റീറൈറ്റിംഗ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു പ്ലിരിസം സ്മോൾ SEO ടൂൾസ്. സോ ഞാൻ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ഇട്ടിട്ട് പ്ലിരിസം ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് യൂണീക്ക് കണ്ടന്റ് ഇസ് റീറൈറ്റഡ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും എത്ര പെർസെൻറ്റ് റീറൈറ്റ് ആണ്, എത്ര പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്ലിരിസം ഉണ്ട്. സോ 100% യൂണീക്ക് കണ്ടന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് എവർ ദ കണ്ടന്റ് വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഓവർ ദെയർ. സോ ദാറ്റ് വേ വി ക്യാൻ ലൈക്ക് റീറൈറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടന്റ് ഓൾസോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ ടൂൾസ്. സോ റീറൈറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് കീവേഡ് ഡെൻസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻസ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് ദ കീവേഡ് ഡെൻസിറ്റി. ഇഫ് ഐ പുട്ട് ദിസ് കണ്ടന്റ്, സോ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ കണ്ടന്റ് ചെക്ക് കീവേഡ് ഡെൻസിറ്റി. സോ SEO എത്ര വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്, ലോക്കൽ എത്ര വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്, സെർച്ച് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്, NBSF എത്ര വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്, SP ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് റീസൺ. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഡെൻസിറ്റി, ടൂവേർഡ്സ് ഡെൻസിറ്റി, search engine, the local SEO. So you can just see that how much times your content keyword density is there. So that's also good to analyze നമ്മുടെ keyword difficulties എന്താണ് നോക്കാൻ വേണ്ടത്. So other tools is like let's go to home.
Okay, this is keyword difficulty density check ചെയ്യുന്നത്. I think that's complete features ഈ particular ടൂൾസിൻ്റെ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. റീഡബിലിറ്റി സ്കോർസ്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൾ ദോസ് സെക്ഷൻസ് ഹിയർ, ആൻഡ് this way you can focus on creating content. So that's it in these tools. If you got interested, you can check out, and see you guys in another video. Till then, bye bye, keep learning.